السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں افشین قریش۔ یہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، نواز شریف نے بجلی پر 14 روپے ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ اگست اور ستمبر کے بل میں پنجاب میں 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ تاکید کی کہ دوسرے صوبے بھی اس پر عمل کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ نواز شریف نے بجلی پر 14 روپے ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ اگست اور ستمبر کے بل میں پنجاب میں 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ مجھے معلوم ہے جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں، میرا اشارہ مہنگائی کی طرف ہے، خاص طور پہ مہنگے بجلی کے بلوں کی طرف ہے۔ اس لیے انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انشاءاللہ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں، 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا۔ میری باقی صوبوں سے بھی یہی گزارش ہوگی، ان حکومتوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ بھی عوام کے لیے ریلیف کی اسی طرح کی صورتحال پیدا کریں۔ میرے دور میں سبزی 10 روپے کلو ملتی تھی، بجلی، آٹا، دال سب کچھ سستا تھا، پھر مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں مہنگائی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو قرار دیا۔ کہا IMF کو دوبارہ لانے والے جیل میں بیٹھے ہیں، صورتحال کے ذمہ داروں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ذہن بار بار جو ہے وہ 2017 کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بجلی کے بل بہت کم آتے تھے، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے کیوں نکالا؟ یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کرنے والے عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ میں تو IMF کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ پھر IMF کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس سچویشن کو چاہے اب خراب ہوئی ہے، جس نے بھی خراب کیا ہے ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کے تاریخی کارنامے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے GHQ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سپہ سالار نے قومی ہیرو ارشد ندیم کی کارکردگی کو سراہا۔ پہلی بار سنگل ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کی کامیابی قوم کے لیے فخر ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیاں ملی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ارشد ندیم کے کارنامے کو قومی فخر کے طور پر تسلیم کیا، کھلاڑیوں اور نوجوانوں کو بھرپور تعاون کی فراہمی کا عزم کیا اور ان کو صحت مند سرگرمیوں میں شامل کرنے پر زور دیا۔ ارشد ندیم کا اظہار تشکر نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں، چیلنجز پر قابو پانے اور کامیابی کے لیے محنت اور ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب میں 1984 اولمپکس کے کھلاڑیوں نے خصوصی شرکت کی۔ قومی ہاکی، کرکٹ، اسٹریٹ فٹ بال کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ جہانگیر خان، اصلاح الدین، شہباز سینئر، سہیل عباس، محمد آصف، اسام الحق شریف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کے تاریخی کارنامے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے GHQ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سپہ سالار نے قومی ہیرو ارشد ندیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ایوان میں صنفی تعصب کا اظہار، PTI کے MNA اقبال آفریدی نے قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض کر دیا۔ اقبال آفریدی نے کے الیکٹرک کی نمائندہ خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا، جس پر ارکان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ مسئلہ مہنگی بجلی کے حل کا تھا، قائمہ کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھی، لیکن PTI کے MNA اقبال آفریدی کی نظریں کہیں اور ہی تھیں۔ ان کی نظریں تھیں ایک خاتون کے لباس پر جو کہ الیکٹرک کی طرف سے اجلاس میں شریک تھیں۔ اقبال آفریدی نے کہا کہ خاتون نے جس لباس میں اجلاس میں شرکت کی وہ ٹھیک نہیں، خواتین کے لباس کے کچھ SOPs ہونے چاہیے۔ اس معاملے پر کافی لے دے ہوئی، جس پر وزیر موصوف کو معافی مانگنی پڑی۔ دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ہر شعبے میں خواتین آگے ہیں۔ ایسے میں MNA اقبال آفریدی کا بیان ان کی ذہنی پستی کی عکاسی کرتا ہے۔
سینیٹر شہری رحمان نے اقبال آفریدی کے بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمان میں SOP سب کے لیے ہوتے ہیں بیسک ڈریس کوڈ مرد اور خواتین سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تصویر میں خاتون کے لباس میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ رد عمل دیا جائے یا خاتون کے لباس پر اعتراض کیا جائے۔ اقبال آفریدی اپنے کام سے کام رکھیں، وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں یا خواتین کے لباس پر نظر رکھتے ہیں۔ ملک میں توانائی بحران کے حل کے لیے کام کریں، اس کے بجائے کہ وہ خواتین کے لباس پر نظر رکھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ خاتون نے مناسب لباس میں اجلاس میں شرکت کی، اس میں قابل اعتراض کچھ نہیں۔ PTI نے عجیب و غریب تحفے متعارف کرائے ہوئے ہیں، کسی رکن اسمبلی کو خواتین سے متعلق ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ صرف سستی شہرت چاہتے ہیں، انہیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ سینیٹر اقبال آفریدی کے خاتون کے لباس پر تنقید کے معاملے پر سندھ حکومت کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ سندھ حکومت کے ترجمان ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں کہ اقبال آفریدی کا اعتراض سمجھ سے باہر ہے۔ اقبال آفریدی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں، اقبال آفریدی اپنے عمل پر خاتون سے معذرت کریں۔ تحریک انصاف کے MN اقبال آفریدی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فل فور ہماری پاکستان کی بیٹی جو کہ الیکٹرک میں کام کرتی ہیں ان سے اور پاکستان کی تمام خواتین سے فل فور معافی مانگیں۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کسی کے لباس پہ تنقید کرنے کا۔ اگر ان کو کسی چیز کا خیال رکھنا ہے تو وہ اپنی نظروں کا خیال رکھیں، اپنے کردار کا خیال رکھیں، اپنے گریبان میں دیکھ جائیں۔ میں بھی فیض کے متاثرین میں شامل ہوں، انہوں نے اکتوبر میں معافی بھی مانگی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت، کہا فیض حمید کی گرفتاری معجزہ ہے، اس موضوع پر حیران ہوں، پہلی مرتبہ ایسا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2011 کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا، 2014 کا دھرنا بھی ناکام ہوا، معیشت بھی خراب ہوئی، ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل میڈیا ڈویژن سے پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ 22 جولائی 2024 کو ملنے والے شواہد نے اس جماعت کے رہنماؤں کی غیر ملکی شخصیات اور ذرائع ابلاغ کے نمائندگان سے رابطوں کی قلعیں کھول دی۔ ذرائع کے مطابق سیاسی جماعت کے کارکنان کے موبائل کے فورنزک کے دوران غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ PTI کے رکن رؤوف حسن اور بین الاقوامی جریدے انٹرسیپٹ کے صحافی رائن گریم کا رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت ہوئی۔ 21 جنوری 2024 کو رؤوف حسن نے رائن گریم کو سیاسی جماعت کے ورچوئل کنونشن میں شرکت اور خطاب پر دعوت دی، جس کے بعد یہ رابطے مسلسل جاری رہے۔ 8 جون کو رائن نے رؤوف حسن کو بانی PTI کے 15 مئی کو لکھے گئے مواد کی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر تصدیق کرنا چاہی۔ جواب کے لیے رؤوف حسن کی جانب سے رائن گریم کے ساتھ بذریعہ واٹس ایپ کال پر رابطہ کیا گیا۔ رائن گریم گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف تاریخوں میں سیاسی جماعت کے حق میں متعدد آرٹیکلز لکھ چکا ہے۔ ان آرٹیکلز کا مقصد پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ رائن گریم کی جانب سے سائفر کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ان آرٹیکلز میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ رؤوف حسن کی جانب سے رائن گریم کو پیغامات اور سیاسی جماعت کے 21 جنوری 2024 کے ورچوئل جلسے میں شرکت ریاست مخالف منظم پروپیگنڈا مہم کا واضح ثبوت ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی بااثر شخصیات سے رابطوں کا مقصد پارٹی ایجنڈے کی تکمیل اور ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ پاکستان نے تواتر کے ساتھ فتنہ خوارج اور افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے ٹھکانوں کا معاملہ اٹھایا۔ افغان حکام کو ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ پاکستان غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے اور کروانے والے ایک ہی گینگ کے پارٹنرز ہیں جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جب تک 9 مئی کے ایک ایک کردار اور سہولت کار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کے عوام پاک فوج کے سپہ سالار اور ان کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शकील खान के इस्तीफे पर वजीर आला और दीगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुतज़ाद बयानात से मामला मजीद उलझ गया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि शकील खान ने सूबे में करप्शन से मुतालिक शिकायत बानी पीटीआई से की थी। दूसरी जानिब आतिफ खान भी सूबाई काबीना से शकील खान को हटाने पर बरहम हो गए। आतिफ खान का कहना था कि शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। उधर वजीर आला के पी अमीन गंडापुर का कहना था शकील खान के खिलाफ तहकीकात करने वाली कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। जराये के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर शकील खान का इल्जाम आयद किया था कि सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के बाइस काम नहीं कर पा रहा था। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया है। उनसे हमाद अजहर के इस्तीफे और पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात से मुतालिक सवालात हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमाद अजहर का इस्तीफा अभी कबूल नहीं किया, ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जल्द उन्हें हल कर लेंगे। हमारा यही कि किसी चीज़ पे क्या सराहियाँ न करो। हमारे साथ तो जो ज़्यादतियाँ हुई है उसका तो हम गवाह है, वो तो हम एक्सप्लेन करते रहे। देखो जहाँ तक गिरफ्तारियाँ हुई है उस पर हम एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं कि ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम उनको देखेंगे। और ये पार्टी, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ हम किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। हमारे लोगों के पास मुकम्मल फ्रीडम है। वो अच्छा सर, हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल कर लिया, ये बता दीजिए। नहीं, फिलहाल वो कबूल नहीं है, उन्होंने किया, लेकिन हमाद अजहर साहब ने बड़ी अच्छी खिदमत दी है। वो हमारा पाकिस्तान में मंकी पॉक्स फैलने के खतरात के हवाले से बचाव के इक़दाम शुरू हो गए। पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। तर्जुमान के मुताबिक बैनुल अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट मैनेजर डीजी हेल्थ सिंध और डायरेक्टर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विसेज का जिन्ना इंटरनेशनल का दौरा। आला हुकाम ने कराची जिन्ना इंटरनेशनल पर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। एयरपोर्ट इंतजामिया NCOC की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का आइसोलेशन रूम भी कायम है। तर्जुमान का कहना है कि मुश्तबा मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री और अलामात का जायजा लिया जाता है। अलामात की सूरत में सैंपल PCR टेस्ट के लिए भिजवाए जाते हैं। कोयटा में कोंगो का एक और मरीज दम तोड़ गया। 42 साला मरीज में गुज़िश्ता रोज़ कोंगो वायरस की तस्दीक हुई थी और वो फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज था। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक अस्पताल में दाखिल एक मरीज़ा में भी कोंगो की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में रवां साल के दौरान कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 20 हो गई। वायरस से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि ये मफाद आमा का मामला है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मफाद आमा के मामले पर संजीदगी का ये आलम है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं दी जा रही। क्या PTA इंटरनेट की बंदिश पर वफाकी हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता? IT से लोगों का रोजगार वाबस्ता है, इंटरनेट को बंद क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट से जहां ऑनलाइन कारोबारी सेक्टर शदीद मुतासर हो रहा है, वहीं ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा भी शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बायस 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा है। उधर PTA का कहना है इंटरनेट सुस्त होने की वजह फायरवॉल नहीं। डिजिटलाइजेशन का दौर जहां 5G की बातें हों, मगर पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल ही चैलेंज बन गया। क्या फायरवॉल ने अपना काम शुरू कर दिया? कई रोज से जारी इंटरनेट में तात्तुल और सुस्त रवी ने सार्फिन को शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। फ्रीलांसर्स हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब क्या करें। बहुत ज्यादा बेरोजगारी की एक तलवार लटक गई है उनके सर पे। इंटरनेट नहीं, हम बैठे हुए हैं अल्लाह की आस पे दिन काट रहे हैं। दुनिया ऊपर जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं। मुल्क की मईशत को कौमी सतह पर फायरवॉल की तनसीब से $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। IT माहिरीन के मुताबिक 5 से 6 घंटे काम करने वाले अब 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क बैठा बिजनेसमैन हम पर एतबार नहीं कर रहा। वायरलेस और ISP प्रोवाइडर्स का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आई है। बंदिश के बाइस ई-कॉमर्स पर काम करने वालों के क्लाइंट्स भी ऑर्डर से हाथ खींचने लगे हैं। डिजिटल राइट्स पर काम करने वालों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान की सालाना $3 अरब से जायद की IT एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही हैं। और अब मौसम की बात करते हैं तो शहर कायद में मानसून का नया स्पेल बादल बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने हफ्ता और इतवार को शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं कल से शहर पर असरअंदाज
آغاز हो सकती हैं। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। कराची में तेज बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। नालों की सफाई कहां तक ये हुई, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। जी कफील, ने बताया है कि कल और परसों यानी हफ्ता और इतवार कराची में तेज बारिशों का इम्कान है और कहीं कहीं तो ये भी कहा कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन कराची में अमूमन और हर साल की तरह जब मानसून आता है तो नालों की सफाई का जो एक मसला है वो रहता है। और जो 38 बड़े नाले हैं, अगर मैं इस वक्त आपको बताऊं, मैं एक छोटे नाले पर मौजूद हूं जो कि PIDC हिजत कॉलोनी के साथ है। दूर अगर जूम करें तो कचरा अटा हुआ है और बहुत बड़ी मकदार में कचरा यहाँ मौजूद है जिसकी सफाई ताहाल नहीं की गई है। बारिशें जिस तरह बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से अगर तेज़ होती हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। यहाँ की जो रिहायशी है, मुख्तार मेरे साथ। मुख्तार, आप थोड़ा आगे आ जाए, ये बताएं कल बारिशों के बारे में कहा गया तेज़ बारिशें होंगी तो क्या सूरत हाल बन सकती है अगर यहाँ, क्योंकि सफाई बिल्कुल नहीं है। सर यहाँ पे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, सफाई होने का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये पानी भरेगा तो घरों के अंदर ही आएगा ना। तो ये हमारी रिक्वेस्ट ये है, तो अपना ये गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है तो ये नाले की सफाई करवाएंगे तो क्या ना, तो लोग क्या ना सुकून से रहेंगे। ठीक है जी, नाले की सफाई जो इंतजाम किया जाए ताकि जो इस वक्त परेशानी इनके सरों पर मंडला रही है वो कम से कम दूर हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बड़े नाले हैं किसी हद तक साफ किए गए हैं, लेकिन कचरा बहुत बड़ी तादाद में, इसलिए कि आवाम में भी वो शऊर ताहाल। बहुत शुक्रिया कफील। कहीं बरसात से मौसम खुशगवार, कहीं सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मुख्तलिफ रंग दिखाए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सुहाना हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से पुल टूट गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। मूसलाधार लगातार, सवात में सावन टूट कर बरसा, पर जल थल एक कर दिया। बारिश ने मौसम हसीन बनाया, साथ खुनकी भी पैदा कर दी। महकमा मौसमियात ने मजीद 24 घंटे बारिश की पेशगोई की है। पंजाब की बात करें तो लाहौर समेत सूबे भर में रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। फिजा पर बादलों के डेरे हैं, कहीं हल्की कहीं तेज फुहार मौसम मस्ताना बनाती रही। पंजाब में भी मानसून का ये स्पेल जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तेज बारिश का इम्कान है। बल्तिस्तान में बारिशें सैलाब का सबब बनी। स्टोर में रेले ने पुल तोड़ दिया जिसने आना जाना दुश्वार बना दिया। पुल पर मरम्मती काम जारी है। अब आपको बताएं कि कराची में मानसून से कबल साफ किए गए मंजूर कॉलोनी नाले में शहरियों ने दोबारा कचरे के ढेर लगा दिए हैं। मंजूर कॉलोनी नाले में सफाई के बाद अब क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज अब्दुल हसीब खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कल से शहर भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। मानसून का ताज़ा सिस्टम जो है वो शहर में बरसने को तैयार है। इंतजामिया की जानिब से कितनी सफाइयाँ की गई, नालों को साफ किया गया, क्या इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ बिस्मिल्लाह चौक का ये इलाका कहलाता है। इसके साथ गुज्जर चौक भी है और आगे फिर जो है ये कोरंगी रोड पर भी जाता है। तो इस वक्त नाले की सूरत हाल ये है कि ऊपर इस पर आप ये देख सकते हैं कि कचरे से भरा हुआ है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ की सफाई हुई थी नाले की? जी सफाई हुई है बिल्कुल। ये तो कचरा जो भरा हुआ है ये कहाँ से आता है? ये लोग डालते हैं इसमें कचरा, इसके लिए जो है कोई जुर्माने इस पे लिखाइयाँ की जाएं। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों का, क्यों मीडिया वाले ये काम हल करा सकते हैं, हुकूमत के बस में नहीं है। अब भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PTMA और इंतजामिया हाई अलर्ट है। गजा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइल ने अल नसीरात कैंप गजा पर हमला कर दिया। बमबारी से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की बमबारी के बाद बहुत से लोग मलबे तले दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं और मिट्टी के गुबार हैं। लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़े। जख्मियों की तिब्बी इमदाद जारी है। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा और आज एक और दौर है। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक है, लेकिन हमास मुज़ाकरात में शरीक नहीं। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं जंगबंदी के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया।
खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी नेट सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बैटर्स को बॉलिंग करवाते रहे। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल आराम करेंगे। बांग्लादेश की टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टीमें इतवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। 5 रुकनी पैनल में आमिर सुहेल, अतहर अली खान, बासित खान, निक कॉम्पटन, उरूज मुमताज शामिल हैं। सिकंदर बख्श सीरीज के दौरान प्रेजेंटर के फराइज अंजाम देंगे। यूरोपा फुटबॉल लीग का क्वालिफाइंग राउंड, यूरोपियन फुटबॉल की तारीख का तवील तरीन पेनल्टी शूट आउट। मैच का नतीजा 34 पेनल्टीज के बाद निकला। डच क्लब आयक्स ने यूनान के क्लब को 13 बार से शिकस्त दे दी, जबकि दोनों टीमों ने 17 पेनल्टीज शूट की। विमेंस टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला। रेस लीडर समेत कई साइकिलिस्ट हादसे का शिकार। पोलैंड की साइकिलिस्ट ने 152 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड्स में तय करके मैदान मार लिया। आवाज ऐसी कि जिसका सहर आज भी कायम है। शहंशाह कवाली और मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह उन्हें 27 बरस बाद भी नहीं भूले। बच्चे के अगवाकार और पुलिस एजेंट्स के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल। मामूली राइड शेयर एक खतरनाक खेल बन गई। हॉलीवुड की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म एम्बर अलर्ट की झलकियां जारी। फिल्म अगले माह बड़े पर्दे की जीनत बनी। बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।